صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، شاد و آباد رکھے، جہاں بھی رہے اللہ ہمارا ساتھ، نہ دنیا میں نہ جنت میں ہمارا ساتھ رہے انشاءاللہ۔ بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ جہاں ہم سب کو یہاں پٹھایا ہے ویسا ہی ہم لوگ کو جنت الفردوس میں بھی ہم تمام کا ساتھ دے انشاءاللہ، اور ہم سب ایک ساتھ مل کر بیٹھے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا مانگنا بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو بھائی دینے والا، تو کیا کریں گے بچوں؟ ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اور الحمدللہ میں بھول گئی بچوں، تمہارے سروں پہ تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، جو تمہارا ساتھ دیتے ہیں تمہارے گھر میں، تمہارے بھائی کوئی بھی جو قرآن میں شریف کے اس ہدایت میں تمہارے ساتھ جو تمہارا ساتھ دیتے ہیں، اللہ ان تمام کو بھی اللہ شاد و آباد رکھے، ان کو دنیا کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور اللہ ان کو سب کو اچھا رکھے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بیماریاں طویل نہ کیجیے، آزمائش طویل نہ کیجیے، ہماری تکلیفوں کو دور کر دیجیے۔ ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں، اللہ تو ہم تمام پر رحم کر، دنیا کے تمام دکھ درد تکلیف غم قرض بیماری معذوری سے بھی بڑا مسئلہ اللہ سے دور رہنا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں الحمدللہ۔ ایک دروازہ بند ہوا تو 70 دروازے کھولنے والا مالک مشکل کشا ہمیں مایوس نہیں کرے گا، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا الحمدللہ۔ اگر وہ دینے پر آئے تو ایک آنسوں پر جنت بھی دے دیتا ہے انشاءاللہ۔ بے شک میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے نماز اور قرآن میں رکھی ہے۔ ساری کامیابیاں اللہ نماز اور قرآن میں رکھی ہے۔ ہم ہماری زندگی میں اور مرنے تک نماز اور قرآن کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کا سب سے بہادر ترین وہ انسان ہے جو گناہ کی طاقت ہوتے ہوئے بھی گناہ کرنے سے رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روک دیتا ہے الحمدللہ۔ حالات جیسے بھی ہو دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، یہ دعائیں ہی ہیں جو آپ کے نصیب کے لکھے کو بھی بدل دیا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم کیا کریں گے بچوں؟ دعا مانگیں گے، ہمارے لیے بھی مانگیں گے، دوسروں کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ہماری دعائیں بھی اللہ قبول کرے گا اور دوسروں کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اصل سرمایہ ہماری مانگی ہوئی ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہیں، جو فقیر کو غنی، بدحال کو خوشحال اور کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے تمام نیک حاجات اور جائز حاجات پوری فرمائے، ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، ہمیں صحت تندرستی دے، دنیا کی دولت نصیب کرے، اپنے سوا کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما آمین۔ اللہ پاک تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ آپ تمام پر صاحبان کی طرح چھایا رہے آمین۔ دعا کی طاقت ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، خزانہ ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اگر اللہ چاہے تو خواب بھی پورے ہو جائیں گے۔ دعائیں مانگتے رہو، کبھی امید نہ چھوڑو، خوشحالی کا انتظار کرتا رہنا افضل ترین عبادت ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا الحمدللہ۔ یا اللہ ہم تمام پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ قائم فرما۔ یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں، ہمیں مایوس نہ کرنا۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، اپنے غیب کے خزانے سے ہمیں جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے وسیع رزق عطا فرما اور حلال رزق عطا فرما۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ عنقریب ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا آمین۔ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے ایک مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ ضرور اس کا کام پورا کرے گا انشاءاللہ۔ یقین رکھو ہر چیز کا
ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے، اسے ہر چیز کا اندازہ ہے۔ اللہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ تو اللہ نے بڑے لاڑ سے کہا فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان مجھ سے بھی زیادہ تمہیں محبت دے سکتا ہے؟ الحمدللہ، محبت کا وجود بھی عزت سے جڑا ہوا ہے۔ کسی کی عزت کرتے رہنا، کسی کا احترام کرتے رہنا محبت ہے۔ الحمدللہ، دلوں کو اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم کفر اور خبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ کسی کا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہی رحیم ہے، کریم ہے، پرسانی حال ہے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں ہر حال میں تجھ سے جوڑے رکھنا، آمین۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، لیکن اثر ہمیشہ دلوں میں ہوتا ہے۔ خوبصورتی تو ختم ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ تبدیل ہوتی ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے اور اچھے اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے۔ سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم کیا کرنا چاہیے؟ اگر دشمنی ہو تو اس کی خطائیں معاف کر دینا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ جو بھی کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اور ایسا سوچیں گے کہ میں یہ جو بھی راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں درگزر کر۔ اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ تباہی اور بربادی ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے، عظیم ہے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر۔ ہمیں دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب فرما، ہمیں تیری تابع داری، فرما برداری، شکر گزاری، صبر و تقوی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق فرما۔ جو بھی مانگا وہ بھی عطا کرنا، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر، ہمیں یا اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دی، ہمارے اولاد کو بھی، ہمارے تمام رشتہ داروں کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارا شمار نیک اور صالحین بندوں میں فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے تمام مرومین کو جنت الفردوس میں مقام کر، ہمیں بڑوں کی عزت اور بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، تو اسے محشر میں رسوا ہونے سے بچا لے، اور ہمارا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ جس کے گھروں میں لڑکیاں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، جسے والدین پریشان ہیں شادیاں کرنے کے لیے، یا اللہ ان تمام لڑکیوں کا نصیبہ بلند کر اور اچھے سے اچھے نیک اور صالح لڑکے ان کو دلا دے، اور جو لڑکے بھی ہیں گھر میں اللہ ان کے لیے بھی نیک اور صالحین اور دیندار بہویں دلا دے۔ یا اللہ ہم روز دعا کرنا اپنا ایک عادت بنا لیں گے، جو بھی مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ یہ غفور رحیم ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کبھی اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ کبھی ہم کو مایوس نہیں کرے گا۔ مایوسی کرنا چھوڑ دے، اللہ سے بس یقین رکھیں گے اللہ ہم کو ضرور ضرور دے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ سے ہم دل لگائیں گے اور دنیا کو نہیں مانگے، اور اللہ سے بس میری یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہم نے مانگنے والوں میں نہیں، ہمیں دینے والوں میں ہمیں بنایا ہے، تو اللہ سے ہم دعا کریں گے۔ اللہ اگر صاحب حیثیت ہے، اللہ نے بہت دولت دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اس کا صحیح مصرف کریں گے، جو بھی ضرورت مند ہے ان کو بھی دیں گے،
اور سب کو یتیم ہے اسیر ہے، ان کی بھی انشاءاللہ ان کی بھی خدمت، ان کی بھی سیوا کریں گے اور ان کی بھی دعائیں لیں گے. بچوں دعائیں لینے کے لیے بہت محنت کرنی نہیں پڑتی ہے، بس اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ جیسا تو نے ہم کو دیا ہے ویسا ہی اللہ تمام کو بھی عطا کرنا. اور جو بھی بچے یہاں آئے ہیں جو نفس کو خوابوں میں رکھ کر اپنے ٹائم جو اپنی جوانی میں ہی جو عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام کی عبادت کو قبول فرما. یا اللہ ہم کو تو یہ نصیب نہیں ہوا، مگر یہ بچوں کو جب نصیب ہوتا ہے تو دیکھ کر سن کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اسی طرح تم لوگ کو بھی اور تمہارے آنے والی نسلوں کو بھی یہی دیندار بننے کی اور اس تعلیم کو اور جو کلاسز چلتے ہیں اس کو قائم رہنے کی اللہ تمام کو توفیق دے. یہ سلسلہ کبھی بند نہ ہو انشاءاللہ. ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے. یا اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو بھی ہم نے دعائیں مانگی، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر. اگر جانے انجانے میں جان بوجھ کر جو بھی گناہ ہو گئے ہم ایسے معاف کر دے یا اللہ. اب جب ہمیں کلاسز میں آ کر بیٹھے ہیں تو جو ہم سمجھ کر قرآن پڑھنا ابھی شروع کر رہے ہیں تو یا اللہ سمجھ کر جیسا پڑھے اسی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. سننے سے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے. سننے سمجھنے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدو نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے. تو ہماری جو آیتیں چل رہی تھی بہنوں، الحمدللہ کیا بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر میں داخل ہونے کہا، فلسطین سیریا ہے نا، اس میں داخل ہونے کے لیے کہا، جو بہت بابرکت والی زمین تھی، بلاد الانبیاء ہے نا. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوا تھا بہنوں، یہ لوگ داخل ہونے کو تیار نہیں تھے. کہیں نہ کہیں ان کے اندر لوگوں کا ڈر تھا، کہہ رہے تھے جبار ہے، ہم کیوں کیسے داخل ہوئیں گے ہے نا. تو کہیں نہ کہیں یہ داخل ہونے کو تیار نہیں تھے. میری آواز کٹ رہی ہے؟ کوئی بہن نے میسج کیا، سب کے لیے کٹ رہی ہے کیا؟ پلیز مجھے بتائیں. کلیئر ہے؟ اوکے الحمدللہ کلیئر ہے. تو جو بہن کے لیے کٹ رہی ہے وہ پلیز اپنا نیٹ ورک چیک کر لے. اوکے، اور اگر میری آواز کٹ رہی ہے تو پلیز مجھے میسج کے تھرو بتا دینا، میں انشاءاللہ نیٹ ورک چینج کر لوں گی. اوکے الحمدللہ. اور پھر آتا ہے کیا بہنوں، اور جزاک اللہ خیر، پھر آتا ہے کیا کہ وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرنے لگے جہاں پہ وہ لوگ نے نعوذ باللہ کیا کہا کہ ہم داخل نہیں ہوں گے، جاؤ تم اور تمہارے رب جو ہے وہ جا کے نعوذ باللہ لڑو، فائٹ کرو، ہاں، اور ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے ہیں. اور جب انہوں نے ایسی باتیں کی بہنوں تو کہیں نہ کہیں کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی ہٹ ڈرمی، ان کا سٹبرنس، نافرمانی، بزدلی، کہیں نہ کہیں یہ قربانی دینا نہیں چاہتے. اور یہودی جو تھے ان کو ہمیشہ کیا رکھتا تھا بہنوں کی جو نسل آ رہی ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ سب جو تھے وہ ان کی نسلوں سے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے فیورز بھی یاد دلائے، وہ نعمتیں بھی یاد دلائے ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی یاد دلائے کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنے سارے انعامات دیے، کتنے سارے فیورز کیے تھے، کتنے سارے انبیاء تمہارے سے آئے تھے نا، لاکھوں انبیاء جو ہے ان کی نسل سے آئے تھے اور ان کو بادشاہت دی گئی تھی. سب کچھ یاد دلا رہے، ان کو حوصلہ، ان کو انکریج کر رہے، ان کو افزائی مطلب حوصلہ افزائی کر رہے. پر کہیں نہ کہیں یہ لوگ کیا ہو رہے تھے بہنوں، بات ہی نہیں سن رہے تھے. سسٹر عظما آپ پلیز اپنا نیٹ ورک چیک کر لو. اوکے الحمدللہ. اب آ جاتے ہیں بہنوں، پھر اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دعائی کر لی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کر لی ہے کہ اے اللہ میرے میں طاقت ہی نہیں ہے نا، اگر میں کسی کو کنٹرول کر سکتا ہوں تو صرف اپنے آپ کو اور میرے بھائی کو.
اب ایسے فاسق لوگوں سے یا اللہ تو کیا کر جدائی ڈال دے. ہماری کل کی آیت جو یہاں تک ہوئی تھی بہنوں, اب یہاں پہ ایک بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام خود بہنوں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے میں اور ایسے قوم جو فاسق ہے, نافرمان ہے, جو ایسی حرکتیں کر رہے, ہمارے بیچ میں کیا کر جدائی ڈال دے, ہے نا. تو سسٹر اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ فاسق ہے, نافرمان ہے, سخت نافرمان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پہ ان سے جدائی مانگ رہے ہیں. مطلب اس سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی ایسے لوگ جو نافرمان ہے, سخت نافرمان ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہے, ایسے لوگوں سے ہم بھی کیا ہو جائے, ہٹ جائے بہنوں, ان کی کمپنی میں نہ رہے. سمجھ میں آ رہا ہے, یہاں پہ خود موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے ان سے جدا کر دے, ہے نا. تو ہم بھی بہنوں یہ یاد رکھیں, ہم کس کے کمپنی میں رہے, کس کی صحبت میں رہے, اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے انشاءاللہ. اور اگر ہم کو پتا چلتا ہے کوئی ایسے لوگ ہیں جو برے ہیں, نافرمان ہے, سخت نافرمان ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی گناہ کرتے ہیں, گناہ کی تلقین کرتے ہیں, اور اگر ہم ان کے کمپنی میں رہیں گے تو ہم گناہ ہی کریں گے, تو ہم بھی کیا کریں بہنوں, ایسے لوگوں سے کیا کرے, ہٹ کے رہے, سلام دعا کرے, ان کے جو حق ہے وہ ادا کرے. مگر ایسے کمپنی میں اگر ہم رہتے ہیں, ایسی صحبت میں ہم رہتے ہیں, تو ان کے ساتھ رہنے پر کیا ہوگا, ہمارے اوپر بھی اثر ہوگا, ہے نا. کیونکہ بہنوں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے اچھا اثر ہوتا ہے نا. وہ لوگ نماز کی تلقین کریں گے, قرآن کی تلقین کریں گے, اچھی باتیں کریں گے, اچھے کام کرنے کے لیے کہیں کریں گے. مطلب جب وہ لوگ کریں گے تو ہم کو بھی کیا ہوئے گا, یاد دلانی ہوگی اور ہم بھی کریں گے. مگر جب برے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو برا اثر ہی آئے گا بہن, ہے نا. وہ لوگ غیبتیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ رہیں گے, ہم بھی غیبت کریں گے. وہ پکچر سیریل دیکھیں گے, ہم بھی وہی کریں گے. اوکے, تو انشاءاللہ ہم کیا کریں, ایسے فاسق لوگوں سے ہم بھی کیا رہے, دور رہے. قطع رحمی نہیں کرنا ہے, ہاں صلح رحمی کرنا ہے, مگر کیا کرے, ذرا ہٹ کے چلے انشاءاللہ. اب یہ کل تک کی آیت. اب آیت نمبر 26 پر آ جاتے بہنوں. اب کیا ہوا, دعا قبول ہو گئی, کس کی, موسیٰ علیہ السلام کی. اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آ گیا, وہاں پر آتے بہنوں, قال. اب کیا ہوا, اللہ نے فرمایا. اوکے, اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر فرما رہے کہ بے شک وہ مطلب وہ شہر, وہ جو سٹی تھی, ہاں فلسطین سیریا جو بھی تھا, وہ اب کیا ہو گیا ہے, ان پر حرام کر دی گئی, ان پر فوربڈن ہو گئی. یعنی ان کے بار بار نئی 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 بولنے پر کیا ہو گیا بہنوں, اللہ نے جو جگہ ان کے لیے حلال تھی بہنوں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, حرام کر دیا. تو جو انسان, یاد رکھنا بہنوں, ہمارے لیے سبق ہے نا, اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو جو نعمت ہے بہنوں وہ بھی کیا ہو جائے گی, روک دی جائے گی. ہاں, تو ہم بھی کیا کرے, کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرے. اب ان کے اوپر کیا ہوا, وہ جو سٹی تھی بہنوں وہ کیا ہو گئی, حرام ہو گئی, فوربڈن ہو گئی. وہ بھی کتنے وقت کے لیے, 40 سال کے لیے. کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے پتہ ہے بہنوں, 40 سال کس کو بولتے ہیں. اب اتنے عرصے کے لیے ان پر یہ زمین حرام ہو گئی, اور وہ لوگ کیا ہوں گے, وہ لوگ بھٹکتے پھریں گے, دے ول وانڈر ان دیٹ, مارے مارے پھریں گے کہاں پر, اس زمین پر. یعنی اب کیا ہو گیا, وہ جو سٹی وہ ان کے لیے حرام ہو گئی, اب ان کو کیا ہو گیا بہنوں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ اب وہ جو صحرا ہے, ڈیزرٹ ہے, ریگستان ہے, جس کو میدان تیہ بھی بولتے ہیں, وہاں پہ وہ ڈیزرٹ میں, وہ ریگستان میں, ان کو کیا حکم آ گیا کہ تم لوگ گھومتے رہو, پھرتے رہو, بھٹکتے رہو. اور وہ اتنا لمبا عرصہ تھا بہنوں, 40 سال کا, کہ اسی عرصے میں ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اور یہ لوگ بھٹکتے رہے, مارے مارے جو ہے یہ لوگ پھرتے ہی رہے.
ओके। यानी कि ये लोगों ने क्या किया था बहनों, ये लोगों ने जिहाद से मना कर दिया था, है ना। अल्लाह ताला ने कहा था कि दाखिल हो जाओ सिटी में और जिहाद करो। ये लोगों ने जिहाद से मना किया, नाफरमानी की, नेक लोगों की, अच्छा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की भी नहीं मानी, नेक लोगों की बात भी नहीं सुनी, है ना। और उसके बाद क्या हुआ बहनों, इनका ये नतीजा निकला, ये अंजाम हुआ बहनों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए भी सबक है बहनों, समझ में आ रहा है कि जब हमको कुछ भी कहा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, समियना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की, है ना। हम ऐसी कौम की जैसे नहीं बनेंगे बहनों, जो कैसी है, बुजदिल है, जो नाफरमान है ना, जो कैसी है, जिद्दी है, हट डरमी है बहनों। हमारे क्लासेस में भी होता है बहनों, हम लोग बताते हैं कि रजब के महीने में क्या करना क्या नहीं करना, पर बहनें वही करती है जो उनको करना रहता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। उनको जो है वो मिल रहा है, इल्म मिल रहा है, यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है, कुरान और हदीस की रोशनी में सब बताया जा रहा है उनको। मगर कितनी बहनें होती है वो क्या करती है, जिद करती है कि नहीं, क्या हो जाता है, नमाज पढ़ने से क्या हो गया, रोजा रखने से क्या हो गया, ये करने से क्या हो गया, ये वजीफा पढ़ने से क्या हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही हमको सबक मिल रहा है बहनों, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल बता रहे, जो नेक लोग हमको बता रहे, हम उसको सुने और उस पर चले, है ना। कुरान और हदीस पर चले बहनों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इसके उनके गुनाहों की वजह से, उनकी नाफरमानी की वजह से जो जमीन उन पर हलाल थी वो हराम हो गई, और अल्लाह की कोई मदद नहीं है बहनों। ये पूरी जो जनरेशन थी ये करप्ट थी बहनों, और इसको तब्दील करने के लिए अल्लाह ताला ने 40 साल की कैद लगाई बहनों। देखो कुरान में अगर कोई वर्ड आता है, कोई लफ्ज आता है ना बहनों, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत होती है बहनों। ऐसे ही अल्लाह ने जो है वो 40 साल नहीं कहा, समझ में आ रहा है। उसके पीछे एक हिकमत है बहनों। 40 साल की उम्र में तमाम अंबिया, जितने भी मैक्सिमम अंबिया थे, उनको नबुवत मिली। ये 40 साल एक ऐसी उम्र होती है बहनों जब इंसानों को लगती है, यानी कि 40 साल के पहले तक हम जवान रहते, एक 40 साल जब इंसान को लग जाता है, मतलब वो मैच्योर हो गया, वो अब जो है उसकी जवानी खत्म। अब जो है ये जो उम्र है ये मैच्योरिटी की होती है, यानी कि उस वक्त इंसान, उसका दिमाग बहुत अच्छा रहता है, उसकी कुव्वत बहुत अच्छी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी उम्र में जब उसका मैच्योरिटी मिल जाती है, जितने भी अंबिया थे उनको क्या मिली, नबुवत मिली। तो ये 40 साल जो है ये बहुत बड़ी बड़ी चीज है बहनों। अब यहाँ पे इनको 40 साल तक घूमना, क्या कहा कि तुम रेगिस्तान में घूमोगे फिरोगे वॉन्डर करोगे। अब इससे क्या पता होता है कि ये जो 40 साल में जो जनरेशन थी, जो नस्ल थी बहनों, जो बहुत करप्टेड थी, सुन ही नहीं रही थी। और आता है कि ये जो नस्ल थी ये बुढ़े लोग थे, और बुढ़े लोगों में अक्सर क्या रहता है बहनों, एक सुस्तीपन रहता है, एक बुजदिली रहती है। और उसके बाद जो नस्ल पैदा हुई, ये पूरी नस्ल 40 साल में खत्म हुई, बुढ़े लोग थे पूरे मर गए, और जो नए लोग पैदा हुए उनको क्या हुआ, नई जो है, अभी इनका फाउंडेशन कैसा हुआ, बहुत ही बेहतरीन हुआ। समझ में आ रहा है, बुढ़े लोगों को चेंज नहीं कर पा रहे थे, मगर जो बच्चे पैदा हुए, जो नस्ल आई, उनको जो है बातें जब बता रहे थे तो वो लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे। और अब जो नस्ल आई 40 साल के गैप में, वो कैसी थी, बहुत ही बेहतरीन थी। उनका मिजाज जो है वो चेंज हो गया, इस्लाह हो गई उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और ये जो नस्ल का डायरेक्शन, मकसद जो था वो दुरुस्त हो गया। तो इससे क्या पता चलता है बहनों, अगर कोई भी उम्मत, अगर समझ जाओ कहीं पे वॉर हो गया, या कोई जो कोई भी ऐसी, जो जैसे वॉर्स हुए थे जापान चाइना में सब, तो वहां पे एक उम्मत को खड़े होने के लिए जो है वो 40 साल लग जाते हैं ना। मतलब इंसान जो है वो वापस से वो बुलंदी पर आने के लिए भी इट टेक्स इयर्स, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह बहनों, ये जो नस्ल थी जो करप्ट हो गई थी, अब वापस से
ان کی پرسنالٹی کو بدلنے کے لیے, ان کے کیریکٹرسٹک کو بدلنے کے لیے, ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ 40 سال تک یہ لوگ کیا ہوں گے, بھٹکتے رہیں گے. تو یہاں پہ ہم کو بھی سبق ہے بہنوں. ہم بھی کیا کرتے, گیو اپ کرتے کہ چھوڑو بھائی, اتنا بولتی ہوں سنتے نہیں ہے. نہیں بہنوں, ایک وقت آئے گا کہ سب جو ہے وہ سنتے 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 انشاءاللہ وہ لوگ بھی کیا ہوں گے, سدھر جائیں گے. اوکے الحمدللہ. تو دائی جو ہے وہ کبھی گیو اپ نہیں کرے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا تھا, سمجھ میں آ رہا ہے, نیچرل ڈیتھ آ گئی, مگر پھر بھی وہ لوگ کیا کر رہے تھے, اس قوم کو لے کر ہی چلے. سمجھ میں آ رہا ہے, ان لوگ نے جو ہے اس قوم کو جو ہے وہ چھوڑ نہیں دیا, اس قوم کے ساتھ ہی تھے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا پھر کیا کرے, تبدیلی کر دیے. اوکے الحمدللہ. تو یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو سب باتیں سمجھ میں آئی ابھی تک؟ جی الحمدللہ. Alhamdulillah. الحمدللہ. اوکے. کسی کو اگر کچھ بھی ڈاؤٹ رہے گا, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, تو ہم لاسٹ میں جو ہے آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. اب یہاں پہ بہنوں ایک واقعہ آ رہا ہے, بہت ہی بہترین واقعہ آ رہا ہے بہنوں. اب یہ واقعہ کیا ہے, کیوں ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, ہم انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے آگے جائیں گے. اوکے الحمدللہ. اب بہنوں اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں, یہاں پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 25 ہو گیا, 26 پر آ جاتے, 26 ہو گئی نا, ہم 27 پر آ جاتے ہیں بہنوں, جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, اور تلاوت کرو اور پڑھ کر سناؤ ان پر نبأ یعنی خبر, اوکے یعنی واقعہ, کس کا, 2 بیٹوں کا, آدم علیہ السلام کا حق کے ساتھ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودی کے بارے میں بات چل رہی تھی, ایک واقعہ چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, کہ اچانک سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بیٹوں پر چلے گئے. اور کیوں چلے گئے, کیونکہ یہاں پر بھی وہ سیم چیز آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہودی کے اندر بھی کیا تھا, آج بھی جو پریزنٹ جیوز ہے ان کے اندر کیا ہے بہنوں, یہ حسد ہے. ہاں, کیونکہ ان کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے, تو ان کو بھی کیا ہو رہا تھا کہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کریں گے. دیکھو بہنوں, انسان کے اندر جب حسد آ جاتی ہے, ضد آ جاتی ہے, stubbornness آ جاتا ہے, ہٹ ڈرمی آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, تو وہ اس کو کیا کرتا ہے بہنوں, ہلاک کر دیتا ہے. اتنے سارے انبیاء تمہارے نسل سے آئے, کیا ہو گیا اگر ایک نبی جو ہے وہ, اگر تمہارے سوتیلے بیٹے ہی تھے نا, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, ہے نا, دونوں کس کے بیٹے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے. اب ایک نسل سے, اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پورے انبیاء آئے. اب ان کو کیا تھا کہ لاسٹ نبی بھی ان کے نسل سے آئے, مگر جب وہ نہیں ہوا, ہے نا, یہ لوگ جا کے مدینے میں مس گئے تھے یہ انتظار میں کہ وہ جو لاسٹ نبی ہے وہ بھی ان کے نسل سے آئیں گے, اور اگر نہیں آئے, اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے, عربوں کے بیچ میں آئے, تو کیا ہو گیا تھا بہنوں. ہاں, یہ لوگ اللہ کا شکر ہی کرتے نا کہ چلو بھائی اتنے سارے انبیاء تو ہمارے نسل سے آئے. اور اگر سوتیلے بیٹے کے نسل سے بھی آئے, ہاں سوتیلا بھائی بولے سکتے نا, تو بھی کیا ہوا, دونوں بھائی کس کے بیٹے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے. تو یہاں سے کان پکڑو یا یہاں سے کان پکڑو, ہے نا, دونوں بیٹے کس کے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے. تو اس بات کو ہی وہ لوگ لے لیتے کہ چلو بھائی کیا ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آ گئے نا, یہ بات کو تو لے لیتے. یہ لوگ یہ بات کو بھی چھوڑ دی. ان کو کیا ہٹ ڈرمی, کیا ضد, کیا حسد, کیا جلن, کیا بغض, کیا نفرت تھی کہ ہمارے نسل سے نہیں آئے. تو یہ چیز ان کو کیا لے کری, ڈوبا دی, ہے نا. اللہ کی لعنت ان پر آ گئی, اللہ کا غضب ان پر آ گیا, اللہ کا غصہ ان پر آ گیا. ہمیشہ کی لعنت, ہمیشہ کا غضب. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہ جو سبق ہے بہنوں, یہ ہمارے لیے بھی ہے, کیونکہ ہمارے ڈیلی لائف میں یہ ہوتا ہے بہنوں. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, کوئی بچہ کبھی مارکس میں اوپر نیچے ہوتا ہے نا, کوئی بچہ ہم سے اچھا پڑھ لیا, ٹیچر نے زیادہ تعریف کسی کی کر دی, تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی جلن حسد آ جاتا ہے.
कॉलेज में भी किसी को सर्टिफिकेट मिल गया, किसी को नहीं मिला। कभी शादी के बाद भी जो रिश्ता मेरे को चाहिए था वो मेरे बच्चे को मिल गया, वो किसी और को मिल गया, तो वहां भी जलन हसद। किसी को जब वसीयत हो रही है, किसी को प्रॉपर्टी ज्यादा मिल गई, किसी को कम मिल गई, वहां भी हसद जलन। किसी को ज्यादा इज्जत मिल गई, किसी को कम इज्जत मिल गई, वहां भी हमको हसद आ जाता है, गुस्सा आ जाता है ना। तो ये सब हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है बहनों, और हमको ये नहीं करना है। अल्लाह के हर फैसले पर राजी होना है ना। तो ये चीज हसद जो है ना बहनों, ये बहुत बुरा है। जैसे लकड़ी, आग जो है वो लकड़ियों को जला देती है, उसी तरह हसद करना क्या होता है, पूरे नेकियों को बर्बाद कर देती है बहनों। और यहाँ पर ऐसे ही हुआ, हसद से इंसान, पता है बहनों क्या होता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। इंसान इतना हसद आ जाता है कि यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि भाई भाई का दुश्मन हो गया, सगे भाई का कत्ल कर दिया, है ना। तो ये चीज आज भी हो रही है बहनों, है ना, आज भी हो रहा है कि भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई का घर टूट रहा है। तू मेरे घर में मत आ, मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा, तू मेरे बच्चे की शादी में मत आ, मैं मरते दम तक तेरा मुंह नहीं देखूंगा। ये सब हो रहा है बहनों। और ये रीजन क्या है, यही हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, ये सब क्यों हो रहा है बहनों। रीजन क्या है कि जो कुछ, जो हिस्सा कुरान का हमको दिया गया, जो नसीहत हमको दी गई, हम उसको क्या हो गए, भूल गए। तो अल्लाह ने क्या डाल दिया, दुश्मनी, नफरत। समझ में आ रहा है। तो कभी भी इल्म, इल्म में रहना बहुत जरूरी है, कुरान और हदीस का इल्म रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहनों ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करी कि जब तक मुझे कुरान और हदीस का जब तक नूर नहीं मिला, मेरे जिंदगी में भी बहनों यही हसद, जलन, कुटन, हमेशा मैं यही सोचती थी कि मेरी सास उसको ज्यादा चाहती है, मुझे कम चाहती, मम्मी उसको ज्यादा चाहते, मेरे को कम चाहते, मेरे को कम मिला, उसको ज्यादा मिला, इसी में जिंदगी कट रही थी, इसी में जलन, वो उसी में वो दिमाग वही घूमता रहता है ना। मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मुझे नहीं मिला, उसे मिला, उसे इज्जत देते, मेरे को इज्जत नहीं देते, मेरे को बुलाए नहीं, उसको बुलाए, इसी में जिंदगी कट जाती है बहनों। तो ये जो वाकया है ये हमारी डेली लाइफ से बहुत कनेक्टेड है बहनों। और अल्लाह ताला इसके लिए क्या फरमा रहा है, तिलावत करो। हालांकि नबी तो हर बात तिलावत करते, हर बात बता रहे थे, है ना, ऐसा कोई बात नहीं जो नहीं बता रहे। यहाँ पर हमको कहा जा रहा है कि बताओ, पढ़ो, है ना, बताओ, रिसाइट करो, पढ़कर सुनाओ। ये क्यों बताया जा रहा है बहनों, क्योंकि ये हमारी सबकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। अब मेरे और तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों को ये बात बताएं। समझ में आ रहा है। बिकॉज ये सबकी, बच्चे बच्चे हो या जवान हो, या तो फिर मेरे बच्चा भी अभी रिसेंट स्पोर्ट्स हुआ था बहनों, मेरा बच्चा मुझे आके यही बोल रहा है, मम्मी सबको सबको सिलेक्ट कर रहे हैं, वे कोई नहीं कर रहे। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखो वो आ ही जाता है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के दिलों में, वो जहनों में आ जाता है बहनों। समझ में आ रहा है। एक गुस्सा, एक हसद, एक जलन, ये सब किसके काम है, इबलीस के काम है। इबलीस को हुआ था ना बहनों, सबसे सबसे पहला हसद किसने किया था, इबलीस ने किया था। जब अल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो, हाँ, उसने नहीं किया, यही बोल के कि मैं आग का हूँ, ये मिट्टी का है, मैं बेहतर हूँ, ये नहीं है ना। कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ये छुपा हुआ है बहनों। और हम सबको हमारे दिलों को पाक करना है, कीना, है ना, कीना बहुत है हमारे अंदर, ये सबसे हमारे दिलों को पाक करना है। तब जाके कुरान का नूर, हदीसों का नूर अंदर आएगा बहनों। पाक जगह पे पाक चीजें आएंगे, नापाक जगह पे नहीं आ सकते बहनों। समझ में आ रहा है। हमारे दिलों को हम पाक करें। तो तिलावत करो, पढ़कर सुनाओ, रिसाइट करो उन पर। क्या क्या पढ़ के सुनाओ, नबी से कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है। क्या बताए, नबअ, खबर, स्टोरी, वाकया, यानी ऐसी बात जो क्या हो, सच्ची हो, ऐसी बात जिसमें फिक्शन ना हो, स्टोरी ना, मतलब ऐसी बात जिसमें झूठ ना हो, ऐसी बात जो फायदा पहुंचाए, ऐसी बात बहनों जो इंसान को असर करे। देखो ये अल्लाह ताला जो हमको एक वाकया बता रहा है, हमको एक खबर दे रहा है बहनों। अब यहाँ पर हम लोग भी खबर देते, हम लोग भी किससे कहानियां बोलते, पर किसके बोलते, यहाँ वहां के बोलते, और झूठ बोलते, और हम सीरियल्स की कहानियां बताते, पिक्चरों के कहानियां बताते। एक बहन ने पिक्चर नहीं देखी, या फला बहन का सीरियल छूट गया, हम बोलेंगे रुक जा मैं तेरे को बताती हूँ, है ना, पूरा बताते।
हम लोग का दिमाग देखो कहाँ चलता है। यहाँ पर अल्लाह ताला हमको क्या वाकया बताने बोल रहे हैं बहनों? कुरान का वाकया बताओ, है ना, जो सही है। क्या बताने बोल रहे हैं? कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में बताओ, कैसे हक के साथ, दुरुस्त बताओ, सच बताओ, है ना। तो इंशाल्लाह हम भी फिक्र करें बहनों कि हम ये सब सही से बताएं। अब ये जो तिलावत है ना बहनों, इसमें जो मतलब है तिलावत, इसका मतलब है पीछे पीछे जाना। यानी जब ये वाक्य आपको बता रहे हैं ना, तब आपको भी क्या करना है, मेरी इन बातों को बराबर से सुनना है, फॉलो करना है, पीछे पीछे आना है। क्या होएगा ना, अगर आपका कहीं पर भी आपका कंसंट्रेशन यहाँ वहाँ हो गया, हाँ, कोई मैसेज आ गया आप उसको पढ़ने लगे, या कोई कुछ बोल रहा है आप वो सुनने लगे, तो क्या होगा, आप पीछे पीछे बराबर से नहीं आ रहे हो मेरे, तो कोई एक आध मैसेज हट जाएगा और फिर बात अधूरी हो जाएगी, या तो बात आप कुछ गलत सुनेंगे। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह ताला कुरान में एक एक वर्ड जो बोल रहा है ना, कि वो क्या बोल रहा है कि सही से पीछे पीछे ये वाक्यों को बराबर से सुनो, बराबर से समझो, है ना, ना समझोगे ना फिर बराबर से बताओगे। और ऐसा ना हो बहनों, क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि अगर कोई मुझे बोलता है कि पीछे पीछे बराबर से आओ, और मैं नहीं आती हूँ, तो मैं भटक जाऊंगी रास्ता। समझ में आ रहा है? उसी तरह ये जब वाक्य आपको बताया जा रहा है हम सबको, तो हम भी कैसे इसको सुने, गौर से, तवज्जो से सुने, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप दादा, हम सब उन्हीं की नस्ल से है, उनके बारे में बताया जा रहा है, तो हमारे गोया हमारे भाई बहन है ना, हमारे भाई लोग। हम ये नहीं बोल सकते कि अरे अच्छा आदम अलैहिस्सलाम। देखो बहनों, आदम अलैहिस्सलाम, सोच के देखो, सबसे पहले बशर, सबसे पहले नबी रसूल, हाँ। और सोचो कितना लंबा गैप है हमारे और उनके बीच में, सालों का, सालों का कितना लंबा गैप है। पर अल्लाह ताला इतना पुराना वाकया हमको फिर भी बता रहा है, कितना बड़ा अल्लाह का एहसान और करम है बहनों। हाँ, कोई पुरानी बातें हमको पता नहीं चलती, कहाँ से पता चलती? कोई बुजुर्ग होंगे, कोई पुरानी दादी नानी होएगी, वो बताते हैं हमको खानदान में कुछ ऐसा हुआ था। वरना तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे खानदान में कुछ ऐसा वाकया हुआ था, है ना। तो कितना पसंद आता है ना कि अरे अच्छा हमारे खानदान में कुछ ऐसा हुआ था। तो आदम अलैहिस्सलाम इतना पुराना वाकया अल्लाह तबारक ताला ता कयामत तक इसको रखे है, ताकि हम तक ये बात आए, पहुंचे। अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है ना बहनों, कि हमको अल्लाह ताला उस वाक़े में शामिल कर रहा है, उस बात को सुना रहा है ना। तो ये अल्लाह का बहुत बहुत एहसान और करम है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह, कि अल्लाह इतना पुराना वाक़या मैं थी भी नहीं, है ना, फिर भी मुझे अल्लाह ताला बता रहे, तो ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है ना। अब अल्लाह ताला क्या बता रहे ये वाक़या, उस पर आ जाते हैं। कि जब कुर्बान, यहाँ पे जो है वो क्या हुआ था बहनों, दो भाई थे, हाबिल और काबिल। ओके, हाबिल, आप लोग बोल सकते हैं हम्बल्ड, ओके, या तो आप बोल सकते हैं हीरो। एच एच से हाबिल, एच से हीरो, मतलब आपको इसलिए मैं बता रही हूँ, ताकि ये जो थे वो अच्छे इंसान थे, अच्छे, मतलब मुत्तकी परहेजगार थे हाबिल। और काबिल क्यों से है, मतलब कातिल से, उसको याद रखो, क्योंकि मैं बार बार हाबिल काबिल बोलूंगी, तो आप लोग जो है वो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि भाई कौन कौन इसमें हीरो है, कौन विलेन है, करेक्ट। तो इसके लिए मैं आपको उससे बता रही हूँ कि हाबिल को आप याद रखो, जो मेन अच्छे इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ओके, और हम्बल्ड है। और काबिल जो है वो कौन है, कातिल है। ओके, ये दो भाई है, आपने इसका वाकया सुने ही होंगे। क्या होता था, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को दो औलादें होती थी बहनों, भाई बहन पैदा होते थे, एक साथ होते थे ताकि नस्ल आगे बढ़े। ओके, कुछ रिवायतों में आता है कि एक साल के गैप में, कुछ रिवायतें होते हैं कि एक एक दिन में हो रहा था, वल्लाहु आलम, जो भी था, नस्ल को बढ़ाने के लिए जो है क्या हो रहे थे, ट्विंस पैदा होते थे। ओके, अब जो ट्विंस पैदा होते थे बहनों, उसका क्या था कि एक में काबिल और काबिल की बहन पैदा हुई, और एक में हाबिल और हाबिल की बहन। अब जो एक साथ जो भाई बहन पैदा होते थे वो सगे भाई बहन, ओके, और जो बाद में पैदा होते थे वो सौतेले। तो उसमें क्या था, नस्ल को आगे बढ़ने के लिए अब कोई और तो कपल नहीं है आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जगह, कि हाँ भाई वो जो कपल है उसके बच्चों से शादी कराएंगे, ऐसा नहीं था। सिर्फ कौन थे कपल, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। तो नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, तो क्या होता था बहनों,
कि जो भी भाई बहन सगे होते थे, हाँ, उनकी शादी किससे करते थे? जो सौतेले जो बाद में पैदा होते थे, उनके ऑपोजिशन में क्या करते थे? निकाह कराते थे। ओके। अब जो काबिल था, काबिल की जो ऑपोजिट, जो जिसके साथ उसका निकाह होना था, वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर काबिल की सगी बहन बहुत खूबसूरत थी। सगी बहन से जो साथ में पैदा हुई, उससे निकाह हराम था। समझ में आ रहा है? और किससे निकाह जायज था? जो हाबिल की बहन थी। अब क्या हुआ ना बहनों, कहीं ना कहीं काबिल का दिल किस पर आ गया? सगी बहन से, जो बहुत खूबसूरत थी। उसको निकाह उससे करना था, हालांकि निकाह किससे होना था? हाबिल का। ओके। अगर मैं बहुत कंफ्यूज कर रही हूँ तो मुझे प्लीज आप लोग बताना। ओके। अब क्या हुआ बहनों, अब जब निक्के की बारी आई तो काबिल ने क्या कहा कि मैं मेरी सगी बहन से करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने समझाए, बताए कि नहीं, अल्लाह का क्या हुक्म है ना, फिर भी भाई तैयार ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं क्या आ गया बहनों? जलन, हसद, कि इसको इतनी खूबसूरत कैसी मिल सकती है, हाँ, मुझे ये खूबसूरत चाहिए, मैं तेरे को मेरी वो नहीं दूंगा, मैं तेरी तेरी बहन से नहीं करूंगा, मैं इससे करूंगा। कहीं ना कहीं क्या आ गया बहनों? जलन, हसद, समझ में आ रहा है? कीना, बुग़्ज़, नफरत। और बात मानने को तैयार नहीं है, ना अल्लाह की बात मानने को तैयार है, ना अपने रसूल की बात मानने को तैयार है, ना अपने वालिद की बात मानने को तैयार है। तो नाफरमान। हाँ। अब क्या हुआ कि हुक्म दिया गया कि कुर्बानी करो। तो जब अब आयतों पर आ जाती हूँ बहनों, जहां पर वो क्या बता रहे हैं कि अब क्या हो गया कि इनको क्या कहा गया? कुर्बानी दो। ओके। अब कुर्बानी किस चीज की थी? वो ज्यादा जरूरी नहीं है, मगर क्या होता था, जो भी कुर्बानी देता था, आग आती थी आसमान से, और जिसकी भी कुर्बानी जल जाती थी बहनों, उसकी कुर्बानी कबूल। ओके। वो जमाने में ऐसे ही होता था। सोचो बहनों, अगर ये जमाने में ऐसा होता तो क्या क्या होता, सोच के देखो। हमारे कितने सारे हम बकरे खरीदते हैं और जाके हम लोग रखते, और पता चला मेरा कबूल नहीं हुआ, तुम्हारा कबूल हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का हुआ, तो कितनी इंसल्ट होती बहनों, कितनी बेइज्जती होती, सबको पता चल जाता कि अरे देखो ये जरूर गुनहगार है, तो इसकी जो कुर्बानी है वो कबूल नहीं हुई। क्योंकि अल्लाह ताला किसकी कुर्बानी कबूल करता है बहनों? किसकी कुर्बानी कबूल करता है? मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करता है। यहाँ पर यह आ रहा है बहनों कि जब जो है वो क्या हुआ, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ सबसे अस्मा। ओके। कि यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जब कुर्बानी पेश की दोनों ने, ओके, जब कुर्बानी पेश की दोनों ने, तो क्या हुआ? तो कबूल की अल्लाह ने कुर्बानी एक की, और नहीं कबूल की अल्लाह ने कुर्बानी दूसरे की। तो क्या कहा? जो कैसे पता चलेगा कि कुर्बानी कबूल हुई? कैसे पता चलेगा कुर्बानी कबूल हुई? आसमान से आग आती थी और उसको जला देती थी। ओके। जो भी कुर्बानी होती थी, जिसकी भी कुर्बानी जल गई, उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली, और जिसकी कुर्बानी नहीं चली वो कबूल नहीं हुई। तो हाबिल ने जब अपनी कुर्बानी रखा, तो आग आई आसमान से और वो जला दी, मतलब हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। समझ में आ रहा है बहनों? तो इससे क्या हुआ, काबिल जो था वो, और उसको क्या करना चाहिए था? फौरन ये चीज देख के तौबा तिल्ला करना था, अल्लाह की तरफ पलट जाना था कि अरे इससे पता चला कि अल्लाह नाराज है ना, इससे पता चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है। उल्टा उसने क्या किया बहनों? हसद में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसने फौरन क्या कहा कि मैं जरूर तुझे क्या करूंगा? कत्ल करूंगा। तो हाबिल जो था उसने क्या कहा कि सिर्फ कबूल करता है अल्लाह ताला, किससे? मुत्तकियों से, परहेजगारों से। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम और अल्लाह की रहमत है कि अब ये सिलसिला नहीं चल रहा है बहनों। वरना क्या होता, सोच के देखो। हाँ। अगर हमारी कुर्बानियां किसी की हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, सबके सामने पता चल जाता कि ये मुनाफिक है, ये मुत्तकी है ना। तो अल्लाह का एहसान और करम ये है कि अब ये नहीं हो रहा है। अब क्या होता है बहनों, हम लोग बकरा जुबा करते, खून जमीन चूस लेती है, हम लोग गोश्त खा लेते, और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। मगर अल्लाह को ना वो खून पहुंचता है, ना गोश्त पहुंचता है। अल्लाह को क्या पहुंचता है बहनों? हाँ, हमारी नीयतें, हमारे इरादे, हमारा तकवा पहुंचता है बहनों। समझ में आ रहा है? तो हम ये फिक्र करें कि जब भी हम कुर्बानी करें, हम खालिस किसके लिए करें? अल्लाह के लिए करें, है ना। और हम दिखावा ना करें, हम शो ऑफ ना करें, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है बहनों। लोग
ایک दूसरे को बकरा देखते हैं कि अरे वो इतने हजार का लाया तो मैं इतने हजार का लाऊंगा। ये कंपटीशन, ये सब अल्लाह को नहीं पसंद है ना। अल्लाह को क्या पसंद है? इंसान का तकवा, इंसान की सिंसियरिटी, वो इखलास के साथ करे। ओके। अब ये जो काबिल और हाबिल थे बहनों, इनको जिससे निकाह करना था, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं वापस से बता देती हूँ कि जिससे उनको निकाह करना था काबिल को, वो उससे करने को तैयार नहीं था। हम्म। और इसकी वजह से क्या हो गया, ये सब हो गया। यानी कहीं ना कहीं उसको जिससे करना था, वो बहुत खूबसूरत थी, और वो नहीं हो सकता था, उसकी सौतेली बहन नहीं थी, वो सगी बहन थी। तो वहां पर क्या हो गया बहनों, यहाँ पे हसद और जलन, नफरत और बुग़्ज़ पैदा हो गया, जो कि किसके अंदर था? पहला किसने किया? इब्लिस ने किया। और यहाँ पे कौन कर रहा है? काबिल कर रहा है। ओके। तो अल्लाह ताला हम सबकी क्या करे? हिफाजत करे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है कहीं तक ये बातें समझ में आ रही है सब बहनों को? अब तक सब क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 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 तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब ये बातों का ध्यान दे। ओके। कब जब भी हमने कहा ना बहनों कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी अमल कबूल हो बहनों, तो इखलास से नियत हो। ओके। हमारा हम जो है वो सुन्नत और शरीयत से करे, खुशी से करे, दिल से करे, मोहब्बत से करे। अगर कोई पैसा लगा रहे बहनों, तो जायज तरीका, जायज यानी हलाल पैसों से करे। चोरी का माल, इंटरेस्ट का माल, या कोई भी किसी का फ्रॉड का माल, ये सब माल अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा बहनों। बहुत सारे लोग हैं जो दो नंबरी से कमाते हैं, और फिर कितनों की शादियां कराते, कितनों का दस्तरखान बिछाते, कितनों का हज उम्रा कराते बहनों। याद रखना, अगर कोई माल नाजायज तरीके से कमाया हो, अगर कोई माल इंटरेस्ट से, फ्रॉड से, चोरी से, कुछ भी ऐसा कमाया हो, अल्लाह ताला वो चीज को कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला पाक है, पाक चीजों को कबूल करता है। उसी तरह अगर कोई इंसान बेकार और खराब चीजें अल्लाह के लिए सदका खैरात कर रहा है, अल्लाह ताला वो भी कबूल नहीं करता बहनों। समझ में आ रहा है? तो इंशाल्लाह हम वो भी याद रखें, बेकार माल, खराब हो चुका, वो सड़ चुका, उसको जाके हम सोच रहे सदका खैरात करने का, ये भी जायज नहीं है बहनों। अल्लाह से मोहब्बत है ना, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बहनों, जब उसको कोई गिफ्ट देना होता है, हम लोग अच्छा सा अच्छा देते हैं ना। क्यों? अरे बहुत बड़े घर के लोग हैं भाई, अच्छा देने का सब सोचते ना बहनों। उसी तरह जब अल्लाह के लिए कुछ दे रहे, तो ये बातों का भी हम क्या करें? ख्याल रखें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक सबको सब कबूल हो, सबको सब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके। अल्लाह ताला हमको समझने वाला बनाए, इंशाल्लाह। अब आगे जो हुआ, क्या हुआ बहनों, मैं एक मिनट टर्न कर देती हूँ मेरा पेज। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हो गया, काबिल जो था वो हसद जलन में क्या कहने लगा कि मैं तुमको क्या करूंगा? कत्ल कर दूंगा, है ना। मैं टर्न, हम्म एक मिनट, हाँ मैं आयत पर आ जाती हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ बहनों, उसने क्या अब क्या हो रहा है बहनों, अब यहाँ पे आगे की बात चल रही है। हाबिल ने क्या कहा कि जरूर अगर तूने फैलाया मेरी तरफ तेरे हाथों को ताकि तू मुझे कत्ल करे, नहीं मैं फैलाऊंगा मेरे हाथों को तेरी तरफ कि मैं तुझे कत्ल करूं। अब हाबिल जो था वो बहुत ही ज्यादा परहेजगार लड़का था। ओके। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं टिट फॉर टैट नहीं करूंगा। यानी तू मुझे कत्ल करने आ रहा है, मगर मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। यानी कि तूने बोल दिया, तो अगर वो चाहता तो वो वहीं पर बदला लेना शुरू कर देता। पर हाबिल जो था उसने ऐसा नहीं किया। समझ में आ रहा है? यानी इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने आप को डिफेंड नहीं किया या अपने आप को बचाया नहीं। बचाना चाहिए बहनों। मुसलमान जो है, अगर कोई हमको मारने आ रहा है या कोई हमारे चीजों को लूटने आ रहा है, तो हम हमारा बचाव कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, ये जायज है और ये करना चाहिए हमको। समझ में आ रहा है? मगर मगर हमको बदला नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? जस्ट बिकॉज उसने कहा कि मैं तेरे को कत्ल करूंगा, तो ये कत्ल नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? यही बात हाबिल बोल रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ बहनों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग क्या कर रहे थे बहनों, मक्के शहर में लोग जब वो इस्लाम की दावत दे रहे थे, उनको लोग सब
کیا کر رہے تھے؟ ظلم کر رہے تھے. ان کو مارتے تھے, ان کو چلاتے تھے, ان کو ڈانٹیاں دیتے تھے, ان کو برا بھلا سب کر رہے تھے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینڈ کرتے تھے, اپنے آپ کو بچاتے تھے, پر اس کے بدلے میں وہ کبھی انتقام نہیں لے رہے تھے, کبھی بدلہ نہیں لے رہے تھے, ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے. اور ایک ایگزامپل بول رہی ہوں, جیسے یوسف علیہ السلام کو جب جو مصر کی عورت تھی اس نے تہمت لگائی کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ میرے اوپر آ گئے تھے, مجھے جو ہے وہ غلط کام کرنے آ گئے تھے. تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام چپ کھڑے نہیں ہو گئے کہ ہاں مطلب میں مسلمان ہوں مطلب میں چپ رہ جاؤں, نہیں. انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہی ہے نا, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. مطلب اپنی عزت بچانا, اپنا نام خراب ہونے سے بچانا, اپنے مال اپنا جان کو بچانا, یہ کرنا چاہیے بہنوں. مگر جسٹ بیکاز یہ مجھ پہ تہمت لگا رہی ہے تو چلو میں کر کے دکھاتا ہوں, ہے نا, ایسا نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے, کیونکہ کتنے لوگ ہیں نا بہنوں یہ آیت کو رانگ کوٹ کرتے, بولتے کہ دیکھو حابیل نے خود ہی کیا کر لیا, وہ بول رہا ہے کہ چلو بھائی تو میرے کو مار دے, میں کھڑا ہوں, تو مار کے چلے جا, ہاں سوسائڈ, اٹ از لائک سوسائڈ. یہ ایسا نہیں ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ حابیل بول رہا ہے کہ آ جا, چل بھائی تو نے مارنے کا جو تو نے پلاننگ کر لیا ہے تو آ جا, تو آ کے مار کے چلے جا, ایسا نہیں بول رہے. وہ کیا بول رہا ہے حابیل کہ میں ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کروں گا, تو مجھے مارنے کا جو ارادہ کر رہا ہے مگر میں تے کو جو ہے وہ مرڈر نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے نا بہنوں حدیثوں میں آتا ہے کہ مرڈر کرنے والا, مقتول اور قتل کرنے والا اور جس کا قتل ہو گیا ہو, قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے. کیوں؟ قتل کرنے والا جہنمی ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, پر مقتول کیوں, جس کو قتل کیا ہوا ہے وہ کیوں؟ کیونکہ اس نے بھی کیا کیا ہوگا, ضرور ارادہ کیا ہوگا. اگر وہ ارادہ نہیں کرے گا تو وہ پھر جہنمی نہیں ہے. مگر اگر اس نے ارادہ کیا, اگر اس کی بھی نیت تھی قتل کرنے کی, تو وہ بھلے وہ مقتول ہی کیوں نہ ہو, قتل کیا ہوا ہی کیوں نہ ہو, دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. تو یہ پوائنٹ کو ہمیشہ سمجھے بہنوں, ہمیشہ ہم لوگ کو کیا نہیں کرنا ہے, کسی کو بھی قتل نہیں کرنا ہے. قتل کرنا کیا ہے بہنوں؟ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ گناہ حابیل نے نہیں کیا. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ میں پوائنٹ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ حابیل جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ لے بھائی مار دے, ایسا نہیں ہے. اوکے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک جو ہے میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. تو کہیں نہ کہیں اس سے کیا پتا چل رہا ہے بہنوں کہ حابیل جو ہے اپنے بھائی کو سمجھا بھی رہا ہے کہ اللہ کا ڈر خوف رکھ, ہے نا, میں خود ڈر رہا ہوں, تو بھی ڈر, اللہ کے واسطے یہ سب کام مت کر, ہے نا. تو یہاں پہ نیت, ارادے, پلاننگ جو تھی وہ حابیل کی نہیں تھی, کس کی تھی؟ قابل کی تھی. اوکے, الحمدللہ. اور میں نے عالمین کا مطلب کل بھی بتائی تھی بہنوں کہ اللہ کے علاوہ سب کیا ہے؟ عالم ہے. اوکے. اللہ جو ہے, اللہ کیا ہے بہنوں؟ وہ خالق ہے, مالک ہے. اللہ کے علاوہ سب کچھ کیا ہے؟ عالم ہے. عالم یعنی کہ جو بھی اللہ نے بنایا, اور یہ سب کیا ہے؟ ایک نشانی ہے. اللہ اس کو بناتا ہے نا, سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یونیورس بھی بولتے ہیں, ورلڈز بھی بولتے ہیں, اس کے بارے میں نے کل بھی بتائی تھی. اوکے. تو ڈیفینڈ کرنا, اپنے آپ کو بچانا لازم ہے, اپنے جان کی, اپنے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے بہنوں. اور اگر کوئی انسان اپنے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی آ کے مار کے چلے جائے, تو ایسا انسان کیا ہے؟ شہید ہے. اوکے. اور کوئی جان کے کسی کو قتل کرتا ہے بہنوں تو ایسا انسان جہنمی ہے, بہت بڑا گناہ ہے بہنوں. تو ہم یہ بات بھی کیا کریں؟ یاد رکھیں. اوکے, الحمدللہ. 4:30 تک انشاءاللہ. اوکے. اور بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں ابھی کیا کہہ رہا ہے حابیل جو ہے وہ, اور کیا کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو لوٹے کس کے ساتھ؟ میرے گناہوں کے ساتھ بھی اور تیرے گناہوں کے ساتھ بھی. یعنی اگر تو مجھے جان سے مار دے گا, تو کو اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے, تو کیا ہوگا بہنوں؟ کیا ہوگا؟ جو قابل ہے اگر اس نے واقعی میں قتل کر دیا حابیل کو, تو کیا ہوگا؟ سارے گناہ اس پر آ جائیں گے. ایک تو قتل کا گناہ بھی آ جائے گا, میرے گناہ یعنی کہ قتل کا گناہ بھی آ جائے گا. ہاں. اور جو اگر سمجھ جاؤ بہنوں, اس کے خود کے بھی تو گناہ ہوں گے نا, اس کے خود کے پچھلے گناہ ہوں گے, تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟
اس के ऊपर आ जाएंगे. समझ में आ रहा है? देखो बहनों, जब मुझे तकलीफ होगी तो क्या होता है, या तो मेरे गुनाह माफ होते हैं और या तो मेरे दर्जे बुलंद होते हैं. अब काबिल जो है वो अगर हाबिल को मारता है तो हाबिल के सब गुनाह जो है वो माफ हो जाएंगे, कफारा हो जाएगा उसके गुनाह का. तो पूरे गुनाह किस पर आएंगे? काबिल पर ही आएंगे ना. समझ में आ रहा है? जो कत्ल कर रहा है. तो सोच के देखो, हाबिल जो उसका भाई है वो बार बार समझा रहा है अपने भाई को कि देख, अगर तू मुझे मार देगा, इतना ही नहीं होगा, मेरे गुनाह तेरे गुनाह सब तेरे पर आएगा और तू कैसा हो जाएगा वो भी बता रहे. और फिर तू कैसा हो जाएगा? आग का साथी हो जाएगा. और यही जजा है, यही बदला है जालिमों का. तो बार बार उसको समझा रहे, बता रहे कि देख ऐसा मत कर, देख ऐसा मत कर, है ना कहीं बोल बोल कर भी क्या होता है, इंसान डर जाता है. तो ये सब पॉइंट्स हम याद रखें बहनों, कि अगर कोई बहन आती है और बोलती है कि मैं गुनाह करने का इरादा करती हूँ, तो हम भी उसको समझाए कि नहीं भाई, है ना. अगर वो बोल रही है कि मैं शादी में बेहिजाब आऊंगी या ऐसा ड्रेस पहनूंगी या तो मैं डांस करूंगी, तो अगर हमको पता है कि वो गुनाह करने वाली है, तो हम उसको भी समझाए बहनों. समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसा मत कर. जितने लोग म्यूजिक सुनेंगे, जितने लोग तेरा डांस देखेंगे, जितना वीडियोस जाएगा, सबका गुनाह तेरे पर आएगा. हाँ, कितने बार वो वीडियो देखेंगे, डांस देखेंगे, सबका गुनाह तेरे पर आएगा. कितने गुनाह तेरे बढ़ जाएंगे, तू जहां जहां सर्कुलेट होएगा उतने गुनाह तेरे पे आएंगे. उतना ही नहीं, सोच अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो रही है, फिर तेरा क्या हाल होगा, है ना. उसको ऐसा करके समझाए बहनों हमको, जैसा भाई भाई को समझा रहा है. हाँ, यहाँ पे भाई दुश्मनी नहीं कर रहा है कि हाँ चलो छोड़ो, मरने दो, हमको क्या करना है. नहीं, मारने का हुक्म, मारने का उसने इरादा भी कर लिया, कत्ल करने का, फिर भी भाई गिव अप नहीं कर रहा है बहनों. समझा रहा है, समझा रहा है ना. आग का साथी हो जाएगा, ये जालिमों की जजा है, सजा है ना. वैसे ही हमको भी हमारे बहनों को, हमारे लोगों को समझाते रहे बहनों. और फिर क्या हुआ, उसको आमादा कर दिया उसको उसके नफ्स ने. यानी कि उसका जो नफ्स था, उसने क्या किया बहनों, जो हमारा नफ्स होता है बहनों, वो क्या करता है, वो हमको हमारे गुनाहों को क्या कर देता है, मुज़य्यन कर देता है, खूबसूरत करके दिखाता है ना. यानी कत्ल को उसने क्या कर दिया, पसंदीदा कर दिया उसके नफ्स ने, खूबसूरत कर दिया, है ना बहनों. इसी तरह देखो, जो गुनाह करता है ना बहनों, वो कितना, उसको इतना खूबसूरती से लेकर आता है शैतान, हमारा नफ्स, कि हमको गुनाह गुनाह ही नहीं लगता. पूरे लोग बैठ के डांस कर रहे हैं, पूरे लोग बैठ के सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं. देखो ना, इतना खूबसूरती से वो लेकर आता है कि लगता ही नहीं कि गुनाह है. हमको लगता है कि वाओ एंजॉय, है ना, एंटरटेनमेंट लगता है ना बहनों. हम भी जो है उसमें हो जाते हैं कितने बार. तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, उसके नफ्स ने उसको क्या कर दिया, आमादा कर दिया. और उसने उसके भाई को क्या कर दिया बहनों, कत्ल कर दिया. ये बहुत बड़ी बात है ना बहनों. सगे भाई को, सगे भाई ने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया. तो आमादा कर दिया उसके उसे उसके नफ्स ने, और कत्ल कर दिया अपने भाई को. और उसने कत्ल कर दिया उसे, और उसने क्या हो गया, खसारा पाने वालों में से हो गया. यानी नुकसान उठाने वालों में से वो हो गया. तो इससे क्या समझ में आता है बहनों, हाँ, नफ्स कितना बुरा है ना, कि वो हम लोग के पास भी आता है बहनों. हमारा नफ्स भी जब हमको गुनाह करवाता है तो वो नेकी के लाइन से आता है. कितने बार ऐसा होता है ना बहनों हमारे साथ भी, कि हम लोग सोचते हैं कि भाई ये मोबाइल ले रहे, जरूरत है जरूरत है जरूरत है ना. तो अगर क्या होता है बहनों, यही मोबाइल से फिर हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, या तो फिर हम लड़कों से बातें करते, चैटिंग करते. हम लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो देख के बात नहीं करती, मैं तो अच्छा मेरा भाई है. हाँ, हम लोग का नहीं, हम लोग का सब कुछ भी रिश्ता नहीं है. हम लोग इतने नेकी के रास्ते से उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बता रही हूँ, मैं उसको नमाज के लिए उठा रही हूँ, हमारे बीच में सब कुछ भी नहीं है. ऐसा नेकी के रास्ते से शैतान आएगा. और उसके बाद क्या होएगा बहनों, कि हम जो है वो क्या हो जाते हैं, गुनाह पर आमादा हो जाते हैं, है ना. हमारा नफ्स भी हमको ऐसे ही करता है. और यहाँ पर भी काबिल के साथ ही ऐसे ही हुआ बहनों. देखो, पहले जो थे हम लोग पूरे फुल स्लीव पहनते थे. उसके बाद क्या हुआ बहनों, शैतान कैसा करता है ना, फैशन आ जाता है बहनों, है ना. एक नया फैशन के 3/4 स्लीव, उसके बाद 1/4 स्लीव, उसके बाद जो है वो ऐसे स्लीवलेस, ऐसे स्लीव्स आए जिसके अंदर लाइनिंग नहीं. और उसके बाद लोग कैसे हो गए, स्लीवलेस हो गए. यानी कि वो
फैशन के लाइन से आ गया, और लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो न्यू फैशन है, न्यू स्टाइल है, सब फॉलो करते हैं बहनों, ट्रेंड सेटर बोलते हैं उसको, है ना। और क्या हुआ बहनों, जिसने भी इसकी शुरुआत की होगी उसको इसका गुना। वैसे ही बहनों जितने भी कत्ल हो रहे हैं वो सबका बवाल किस पर आ रहा है, काबिल पर आ रहा है, क्योंकि सबसे पहला मर्डर अगर जमीन पे हुआ, सबसे पहले किसी ने किसी को कत्ल किया, वो कौन था, काबिल था बहनों। तो जितने भी कत्ल, लाखों करोड़ों कत्ल तो हो गए होंगे, और जितने भी कयामत तक होंगे, उन सब का जो वबाल है, एक हिस्सा गुनाह का किस पर आएगा बहनों, काबिल पर आएगा, क्योंकि काबिल ने इसको क्या की, शुरुआत की। तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे बहनों। अगर कोई इंसान बुराई की शुरुआत करता है बहनों, तो उसका गुनाह कब तक आएगा सोचो, जब तक लोग उसको कर रहे हैं। जैसे कि मैंने टीवी लाके रख दी घर में, हाँ, मैं जब तक थी और मेरे मरने के बाद क्या होएगा बहनों, मेरे बच्चे, बच्चे के बच्चे, जितने मेरे नस्ल दर नस्ल अगर देख रहे हैं, सबका वबाल किस पर आएगा बहनों। मैं तो कब्र में चले गई, पर वबाल आएगा कि नहीं आएगा बहनों, समझ में आ रहा है। तो कभी भी ट्रेंड सेटर बुराई का ना बने बहनों, मगर किसका बनेंगे, अच्छाई का बनेंगे, नेकी का काम करेंगे, नेकी की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ताकि हम लोग मर के चले गए, वो क्या हो जाएगा, सदके जारिया हो जाएगा। ये कैसा हो गया बहनों, खसारा उठाने वालों में से हो गया, नुकसान उठाने वालों में से हो गया। और ये कितने कैसा हो गया, सोच के देखो बहनों। यस, हाबिल हिदायत वाला और काबिल कत्ल वाला, यस अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं बहनों, लास्ट आयत हमारी आज के सूरे की, उसके बाद मैं वाइंड अप कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके, अब क्या हो गया बहनों, अल्लाह ताला कहते हैं, फिर जो है अल्लाह ताला ने किसको भेजा, एक कौवे को भेजा। ओके, हाईलाइट कर देती हूँ, फिर अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा। देखो बहनों, परिंदे हैं बहुत सारे और जानवर है, जो अल्लाह ताला किसी को सिखाने के लिए, किसी को सिखाने के लिए जो है, वो अल्लाह ताला कैसे सिखाएगा लोगों को, तो परिंदों से, जानवरों से, दरिंदों से अल्लाह ताला सिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर पता चलता है कि कौवा जो एक जानवर है, कि मतलब परिंदा है बहनों, ये बहुत ही स्मार्ट है। हम लोग बचपन में एक स्टोरी सुनते थे, थर्स्टी क्रो करके, है ना, प्यासा कौवा करके, जहाँ पे वो कौवे को पानी पीने का रहता है, मगर पानी इतना अंदर रहता है तो वो पी नहीं पाता कौवा, है ना। तो कौवा क्या करता है, सब वजन वजन जो पत्थर होते हैं या वजन वाले चीजें होते हैं, वो पानी में डालता चले जाता है, तो पानी ऊपर 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 आ जाता है, और फिर वो कौवा पानी पीता है ना। तो उससे क्या पता चला कि कौवा बहुत ही स्मार्ट होता है। और ये स्मार्टनेस हमारे कुरान में 1400 साल पहले ही साबित है बहनों, कि कौवा जो है वो बहुत ही स्मार्ट जानवर है। यहाँ पर भी क्या हुआ बहनों, कि अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा, और कौवा क्या कर रहा था, जमीन को खोद रहा था, खुरद रहा था। ओके, ताकि अब यहाँ पे किताबों में, इजरायली की किताबों में आता है बहनों, कि दो कौवे थे, दोनों के आपस में लड़ाई हो गई, और एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। अब मारने के बाद वो कौवे ने क्या किया, देखो अल्लाह ने ही सिखाया ना उसको भी, फिर वो कौवे ने क्या किया, जमीन को खोदा, और दूसरे कौवे को उसमें डाल के उसने क्या किया, मट्टी डाल दिया। तो ये चीज जो है वो कौन देख रहा था, काबिल देख रहा था। अब काबिल ने क्या किया था, हाबिल को मार दिया। हाबिल को मारने के बाद काबिल ने क्या किया, उसको समझ में नहीं आया कि मैं इस डेड बॉडी को क्या करूं। ये पहला कत्ल था, ये पहले बार था बहनों, कि किसी का इंतकाल हुआ था, जब से दुनिया बनी, ये जिंदगी बनी। ओके, ये आदम अलैहिस्सलाम के दौर से बता रही हूँ, ये पहली बार हुआ था कि किसी का इंतकाल हुआ था। ओके, मर्डर फर्स्ट है और इंतकाल भी फर्स्ट है। तो ये लाश को, ये डेड बॉडी को क्या करे, वो समझ में काबिल को नहीं आ रहा था। ओके, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, दो कौवे से डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया कि क्या करना, कैसे करना। ओके, अब यहाँ पे जो था वो हाबिल, इसके पहले वो लाश लेके फिर रहा था, उसको समझ में नहीं आया था कि मैं डेड बॉडी के साथ क्या करूं। और जब उसने कौवे को देखा ऐसा करते हुए, तो वो नदामत करने लगा, वो अफसोस करने लगा, वो शर्मिंदगी हासिल किया कि अरे मैं कैसा हो गया, ये कौवे के जैसे हो गया। यानी ये कौवा में से बेहतर है कि कौवे को कम से कम पता है कि क्या करना क्या नहीं करना। मैं तो इससे भी गैर गुजरा हो गया कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे भाई के साथ क्या करना। तो वो इस बात पर नहीं रोया कि उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, पर वो इस बात पर नदामत किया, शर्मिंदा हुआ कि मुझे डेड बॉडी के साथ क्या करना है, मतलब मुझे इतना भी नॉलेज नहीं है। समझ में आ रहा है।
اگر یہ قتل کرنے کے بعد پشیمان ہوتا, شرمندہ ہوتا, روتا پلاتا, اللہ سے معافی مانگتا, تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, جب تک انسان کے زندگی ہے, جان ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. مگر یہ اس بات پر پشیمان نہیں ہوا, یہ اس بات پر نہیں رویا کہ میں جو ہوں میرے بھائی کو مار دیا. یہ کس بات پر ہوا؟ ہم آیت پر پڑھتے ہیں. اوکے, اب اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. کوا زمین کو کیا کر رہا تھا؟ کھرد رہا تھا, یا اسٹریچ کر رہا تھا, یا کھود رہا تھا. اوکے, تاکہ وہ دکھائے, اوکے, وہ دکھائے اس سے, یعنی کوا دکھائے قابل کو کہ کیسے چھپایا جائے لاش اپنے بھائی کی. تو پھر قابل نے کیا کہا؟ ہائے افسوس مجھ پر, ہائے بربادی میرے اوپر, ہے نا, وہ اپنے اوپر ہی کہہ رہا ہے, وہ ٹو می, ہے نا, کیا میں اتنا بھی عاجز نہیں کہ میں جو ہوں. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا میں کمزور, ایسا بھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اتنا, کیا میں عاجز ہوں کہ میں کیا کروں, میں اس مثل اس کوے کے جو ہوں میں ایسا ہو گیا ہوں, یعنی کہ میں اس کے جیسا بھی نہیں ہوں کہ میں چھپاؤں کیا لاش کو میرے بھائی کی. اوکے, میں واپس سے ریپیٹ کرتی ہوں بہنوں, کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس, ہائے افسوس مجھ پر, کیا میں اتنا کمزور ہوں کہ میں جو ہوں اس کوے کی اس طرح کہ میں کیا کروں کہ میں پھر اس کو چھپاؤں لاش میرے بھائی کی. اور اس سے پھر وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا نادموں میں سے, یعنی شرمندہ ہونے والوں میں سے, ندامت کرنے والوں میں سے, ریگریٹ کرنے والوں میں سے. یعنی کہ وہ کیسا ہو گیا بہنوں کہ وہ اتنا, اس کو اتنا بھی غیر گزرا ہو گیا کہ اس کو آخر ایک پرندے نے اس کو بتایا کہ کیسے ڈیڈ باڈی کو چھپایا جائے. تو وہ اس بات پر کیا ہو رہا تھا؟ افسوس کر رہا تھا. تو اس سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے بہنوں, کہ جو کوا ہے بہنوں وہ پورا دن کا کرتا رہتا ہے نا, اس کی آواز کتنی اریٹیٹنگ ہوتی ہے, رائٹ, اور وہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ, بتا بھی رہا ہے نا, دکھاتا بھی ہے, ڈیمونسٹریٹ بھی کرتا ہے. تو اسی طرح بہنوں آج میڈیا بھی جو ہے وہ بہت بولتی ہے, بہت بولتی ہے. میڈیا بھی جو ہے بہت سمارٹ ہے اور کر کے دکھاتی ہے بہنوں. اور جن کا ذہن نہیں بنا ہے, جیسے قابل کا ذہن نہیں بنا تھا, قابل نے اس کو دیکھ کے ویسے ہی کیا, اسی طرح بہنوں جن کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے, نور نہیں ہے بہنوں, وہ بھی کیا کرتے ہیں, اس میڈیا کو دیکھ کے سنتے ہیں اور اس کو سچ سمجھتے ہیں. اور جو بھی وہ دکھاتا ہے مسلمانوں کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, جس کے بھی بارے میں جو بھی وہ بولتا ہے, جو بھی وہ دکھاتا ہے, ہمارے جو لوگ دین سے جو دور ہے, قرآن اور حدیث سے جو دور ہے, اس کو سنتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. ہے کہ نہیں بہنوں؟ آج جو میڈیا ہے وہ میوزک بتاتا ہے, موویز بتاتا ہے, سیریلز بتاتا ہے, نیٹ فلکس کا زمانہ, اس کا سب کچھ بہنوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہے اور کرتے بھی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہاں پہ ہمارا اسلام اتنا پیارا مذہب ہے بہنوں, کہ اللہ کا شکر احسان اور کرم ہے کہ ہم لوگ ہمارے جو بھی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, ہم لوگ اس کو غسل کرتے ہیں الحمدللہ, اس کو جو ہے اچھے کپڑے پہناتے ہیں, پورا اس کو چھپاتے ہیں عزت کے ساتھ, حرمت کے ساتھ, ہے نا, اس کو احترام کے ساتھ, اس کو خوشبو سب لگا کے ہم لوگ کتنا زمین کھود کے اس کو دفناتے ہیں بہنوں, کتنی عزت دیتے, جنازے کی نماز پڑھتے, دعائیں کرتے اس کے لیے. وہی دوسرے مذہبوں میں بہنوں اس کو جلاتے ہیں, اس کو جب جلتے وقت اس کی باڈی جب اٹھتی ہے تو لکڑی سے مارتے ہیں اس کو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو درندوں کے سامنے, پرندوں کے سامنے بہنوں, پارسی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں بہنوں, جا کے ڈال دیتے ہیں. کتنے لوگ پانی میں بہا دیتے ہیں, کتنے لوگ جو ہے وہ الیکٹرکسٹی سے کرتے ہیں بہنوں, کتنے لوگ جو ہے وہ الگ الگ طریقے بہنوں, جو ان کا کفن دفن ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے بہنوں. کتنے باڈیز کو بہنوں اگر آپ فورن کنٹریز کا دیکھو گے تو اس کو میک اپ لگاتے, اچھے کپڑے پہناتے, اس کا پورا بلڈ نکال کے اس کے اندر کیمیکلز ڈالتے تاکہ وہ باڈی کتنے دن تک جو ہے وہ اچھی رہ سکے, اس میں باس نہ آئے, وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے کہ وہ خراب نہ ہو. اور 1 مہینہ تک بہنوں اس کی باڈی کو ڈسپلے کرتے.
फैमिली फ्रेंड्स आते खाते बैठते सब करते। यानी कि बोलने का मकसद ये है कि इस्लाम डेड बॉडी को भी एहतराम करता है और दूसरे मजहब नहीं करते बहनों। हमारा मजहब को पता था, है ना, हमारे अल्लाह को पता था कि अगर डेड बॉडी ऐसे ही छोड़ देंगे तो बास आएगी, हाँ खराब हो रही है तो क्या करेंगे लोग। अल्लाह ताला डीप दफन करने बोल रहा है, ताकि कोई जानवर जो है उसको खोद के ना निकाले, बास ना फैले, उसके बैक्टीरियाज ना फैले। जमीन इतना बड़ा काम करती है बहनों, जमीन के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, पूरे बॉडी को क्या करती है, डिकम्पोज कर देती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जो मजहब है कितना बेहतरीन मजहब है। दूसरे सब मजहब में बहनों करोड़पति लोग फ्यूनरल, वो अपना अपना जो कफन ये होता है ना, क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, खबर जो है उसको खरीदते हैं बहनों, मार्बल लगाते हैं वहां पे। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे मजहब है लोग है बहनों। एक चाइना में भी एक था बुद्धिस्ट की कोई था बहनों, जो बताते हैं कि जो लखपति है, करोड़पति है, सिर्फ वो लोगों के लिए यहाँ खबर बनाई जाती है। बेचारा गरीब तो दुनिया में भी रोता है और बाद में भी उसका कोई कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है बहनों। यानी जितने पैसे भरोगे उतना अच्छा कब्रिस्तान तुम्हारे को बना के देंगे, इतना अच्छा वेल फर्निश करके देंगे। तो सोचो बहनों, ये सब हमारे हमारे इस्लाम में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो क्या होता है बहनों, वो बास से लोग भाग जाते, हाँ उसको कोई भी दरिंदा परिंदा हमको आके खाता तो सोचो कितनी तकलीफ होती। याद रखना बहनों, जब इंसान मर जाता है ना, तो उसके साथ जो भी हम लोग करते उसको तकलीफ होती है। समझ में आ रहा है। उसको हम लोग अगर कोई दबाएगा, कुछ भी चुबाएगा तो उसको उसको दर्द होता है बहनों। इसके लिए क्या आता है कि उसका एहतराम करो, उसको कोई तकलीफ मत दो, अच्छे से उसको क्या करो, दफना दो। इसी तरह बहनों जैसे हम लोग करते ना, चिंपैंजीज, एलिफेंट, हाथी और चिंपैंजी होते हैं ना, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, अपने मुर्दार को पत्ते और पत्थर डालते हैं और दफना ऐसा ये कर देते हैं, उसकी डेड बॉडी को छुपा देते हैं बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि कोई और जानवर जो है और कोई दरिंदे परिंदे जो है उसको ना खाए। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बहुत सारे सबक है बहनों। अल्लाह का एहसान और करम, अल्लाह की रहमत है ना बहनों, कि हमारे को इज्जत दी जा रही है, मौत के बाद भी इज्जत दी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आते हैं हमारे पास, यानी कि मरने के बाद भी, है ना, जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं ना, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है। वरना कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग फोन, उन लोग के पास टाइम ही नहीं है बहनों, फॉरेन कंट्रीज में वो लोग फोन करके बोलते हैं कि हमारे मम्मी डैडी का इंतकाल हो गया, आप लोग आइए बॉडी को लेके चले जाइए। और गवर्नमेंट लेके चले जाती है बॉडी बहनों, वो लोग उसके साथ क्या करे उसको कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर वो लोग बताते हैं कि हम लोग बॉडी को, उसके ऑर्गन्स को निकाल के दे देते, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करते, क्या क्या तो उसमें बेहुरमती करते बहनों, मगर कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो अल्लाह का एहसान और करम है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाकया जो है ये पूरा मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत एहसान और करम है। शैतान कौवा बन के आया था, शैतान ने ही काबिल को भड़काया। जी सिस्टर, ऐसा बहुत सारे बातें आती है कि शैतान ने ही मारने सिखाया, शैतान ने ही जो है वो करवाया, ये बहुत कुछ आता है कुरान में जो आता है, हम उसी को लेके चल रहे हैं। कि यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है कि कौवा ही था तो कौवा ही है वो, अल्लाह ने कौवे को ही, जो है इल्म देने वाला भी कौन, अल्लाह ताला है ना, तो कौवा ही है जिसने दफनाने का सिखाया, तो वही काम जो है वो काबिल ने किया। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ पढ़ लेते हैं बहनों। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह इसमें जितने भी अच्छे बातें थी या अल्लाह ये तेरे तरफ से थी, या अल्लाह इन सब अच्छी बातों पे हमको अमल करने वाला बना। और या अल्लाह जो भी गलती कोताही थी ये मेरी तरफ से थी, या अल्लाह मैं तेरे से और ये बहनों से माफी चाहती हूँ। या अल्लाह दुआ करती हूँ अल्लाह कि या अल्लाह बस तू कबूल कर ले, हम सब तालिबे इल्म है, या अल्लाह बस तू कबूल कर ले, हमारी गलतियों हमारे खताओं से दरगुजर का मामला फरमा। या अल्लाह बस इतना ही नियत है कि इल्म जो है, कुरान का नूर जो है वो पूरे आलमीन में फैल जाए। या अल्लाह हमको उसके लिए खड़ा कर दे, या अल्लाह हम सब बहनों को दीन का दाई बना दे, कुरान और हदीस पे चलने वाला बना दे। या अल्लाह कलमे वाली मौत, रोजे वाली मौत, रमजान वाली मौत, जुम्मे वाली मौत, या अल्लाह
अल्लाह बेहतरीन मौत अता कर जो बिना तकलीफ के हो। या अल्लाह हमको हज और उम्रा जाने वाला बना दे। या अल्लाह हमारी क्लासेस को पूरे आलमीन में फैलने वाला बना दे। या अल्लाह हम सबसे तू राजी हो जा। आमीन आमीन आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।